नाथ मुझने मति शुद्ध देजो, हइये सदा सेवक भाव રહેજો। છો શબ્દો મારા પણ આપ આવીને કહેજો, રાજી થઈ અક્ષર ભાવ દેજો, રાજી થઈ અક્ષર ભાવ દેજો। શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય। અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય। ગુણાતીતાનંદ સ્વામી મહારાજની જય। प्रमुख स्वामी महाराजनी जय। प्रगट गुरु हरि महंत स्वामी महाराजनी जय। सूरत अक्षरधाम महोत्सवनी जय। दरेक दिव्य हरिभक्तों ने भावथी जय स्वामी नारायण। आना पूर्वे आपणे एक सवळा विचार पर प्रवचननो लाभ माण्यो हतो अने शास्त्रोमां एवा उदाहरणों आपणने प्राप्त थाय छे अने भारतीय संस्कृतिनी अंदर पण ए संत तुकाराम होय के एकनाथ होय के नरसिंह मेहता होय के मीराबाई होय के भगवान राम होय के भगवान श्री कृष्ण होय, तो आ बधाईना जीवननी अंदरथी आपणने एक सवळा विचारनी एक समजण जोवा मळे छे। आम तो जीवननुं एक सत्य छे अने आ सत्यने समजवुं आपणे खूब जरूरी छे के परिस्थिति बधाईने समान मळे छे। दरेक व्यक्तिने 24 कलाक मळे छे। दरेक व्यक्तिने पोताना जीवननी अंदर ए सारी के नरसी परिस्थितिनो सामनो करवो ज पड़े छे, कारण के अहींया तो ए अमीर होय ए पण पोते पोताना जीवननी अंदरथी एवी विपरीत परिस्थितिओ वच्चे पसार थयेलो हशे अने कोईक गरीब हशे तो ए पण पोते एवी विपरीत परिस्थितिओ वच्चे पोते जीवी रह्यो छे। एटले अहींया परिस्थिति समान छे, पण जो विचार रह्यो ने ए बधाईनो अलग अलग जोवा मळे छे। कोईक विद्यार्थी ने परीक्षा नी अंदर ए पासिंग मार्क आवे छे, 35% मार्क्स आवे छे, छतां पोते आनंद में छे। अने अमुक ने 90 થી 92% आवे छे ने छतां पण ए पोते दुखी होय छे अने एवुं लागे छे के 8% गया क्यां। तो दरेक विद्यार्थी होय, दरेक शिशु होय के बाळको होय के तरुणो होय, युवानो होय के गृहस्थ होय, अरे दुनियानी अंदर कोई पण क्षेत्रनी अंदर कोई पण व्यक्ति ए पोते अलग अलग विचारथी पोते जीवन जीवतो हशे। एटले ते संस्कृतनी अंदर एक युक्ति छे के तुंदे तुंदेर भतिर्भिन्ना, के दरेक माणस जेटली बुद्धि छे ने जेटला माथा छे ने एटला अलग अलग विचारो आपणने आजूबाजू जोवा मळे छे। कोईक दुखमां पण सुखी छे अने कोईक सुखमां पण दुखी छे। तो ए केना उपर आधार राखे? विचार उपर आधार राखे। तो आजे आपणे सवळा विचारना सम्राट ए योगीजी महाराज एमना प्रसंगो द्वारा आपणा जीवननी अंदर आ सवळो विचार कई रीते दृढ़ थई शके अने आ ब्रह्म स्वरूप योगीजी महाराज ए पोते अलमस्त योगी तरीके ओळखाय छे। पण आम तो भगवान भजी लेवा ए जीवन सूत्र साथे पोते जीव्या हता अने साथे साथे आपणने घणी बधी एवी बोध कथाओ पण कही छे। पण एमना थोड़ाक एवा 5 થી 7 जीवन प्रसंगो जोशुं जेथी आपणने ख्याल आवे के खरेखर आवी विपरीत परिस्थितिओ वच्चे पण आपणे स्थिर रही शकीए। परंतु योगीजी महाराजना प्रसंगो कहता पूर्वे आपणे स्वामिनारायण संप्रदायनी अंदर एवा महान भक्त रत्नो थई गया, एवा भक्त राजो थई गया के जेमना जीवननी अंदर पण आवा सवळा विचारो जोवा मळे छे। आजे तो मारे तमारी समक्ष खाली 3 થી 4 भक्तोना ज ते प्रसंगो कहेवा छे। एमां प्रथम ज ते आपणे वात करीए अमदावादना ए दामोदरभाई पटेलनी। हवे पोते एक सनिष्ठ निष्ठावान सत्संगी नियम धर्म युक्त एमनुं जीवन अने श्रीजी महाराजनो ए पाको निश्चय करेलो अने निश्चय केवो करेलो एवा सवळा विचार साथे पोते निर्माणीपणे वर्तता था। हवे महाराज एक वखत अमदावादनी अंदर विराजमान हता अने सभा भराईने बेठी हती तो दामोदर पटेल हता ए भक्त पण बेठेला। हवे महाराजने थूकवुं हतुं अने तरत ते ए पोतानी पाघ लईने आवे छे, महाराज आगळ धरे छे के महाराज आ सेवा मने आपो। तो आवा निर्माणीपणे पोते वर्तनारा हता। तो हवे एक वखत बन्युं एवुं के आ सत्संगनी अंदर पोते समागम करवा माटे जाय तो एक साधुए तेमने एक धोल मारी। हवे कंईक नजीव एवुं कंईक कारण हतुं अने एवी कंई भूल पण दामोदर पटेलथी थई नहोती એટલે સાધુએ ધોલ મારી એટલે શ્રીજી महाराजने ए बधाय समाचार कोके आप्या के आ साधुए तो आ दामोदर पटेल ने धोल मारी छे। हवे आ साधुए धोल मारी, साधुनुं जीवन तो एक प्रकारनुं क्रोध वगरनुं जोवा मळे
અને એમને તો ક્રોધ કરાય જ નહીં. અને પંચ વર્તમાન યુક્તે એમના જીવનો જોવા મળે છે. એટલે શ્રીજી મહારાજને એવું લાગ્યું કે આમને આપણે ઠપકો દેવો જ પડશે. અને જો ઠપકો નહીં દઈએ તો પછી આ સાધુ છે અને જો આવું વર્તન કરે તો આ હરિભક્તોમાં કેવી નકારાત્મક નેગેટિવ અસર ઊભી થાય. એટલે શ્રીજી મહારાજ આ સાધુને બોલાવે છે અને ઠપકો આપવાની જ્યાં શરૂઆત કરીને ત્યાં દામોદર ભક્ત દોડી આવે છે. એમને ખબર પડી કે આ સાધુને એમનામ બોલાવ્યા નથી. એટલે શ્રીજી મહારાજને બે હાથ જોડીને કીધું કે મહારાજ, આ સાધુ તો અમારા બાપ સમાન કહેવાય. બાપ હોય ને પોતાના દીકરાને વઢે, ટોકે, મારે, એ ભૂલ બતાવે. હવે તમે આમને અત્યારે ઠપકો આપશો તો પછી આ ભૂલ અમારી નહીં કે. અને જો અમે તો આ જીવ રહ્યો ને એ સરખો આમ ચાલતો જ નથી, પણ આ જીવને સરખો ચલાવવા માટે આ સાધુ એ અમને ક્યારેક આવું કરશે, આવું વર્તન કરશે, આવા નિયમો આપશે અને આવું ટોકશે ને તો જ અમારાથી સુધરાશે. બાકી જો આ સાધુ વિના અમારો જીવ શુદ્ધ થશે નહીં અને અમારી ખોટ રહીને એ પણ દૂર કોઈ નહીં કરે. એટલે તમે એમને કાંઈ ઠપકો આપતા નહીં, ભૂલ તો મારી જ છે, એટલે એમને કાંઈ કહેતા નહીં. અને આવી સર્વોચ્ચ એ સમજણ જોઈને શ્રીજી મહારાજ ત્યારે બહુ રાજી થાય છે. તો જો આ સવળો વિચાર આ દામોદર પટેલે કર્યો તો એમને ખોટું ન લાગ્યું. બાકી અત્યારના સમયની અંદર આપણને ખાલી એક વાક્ય કહેવામાં આવે ને તો આ વાક્ય પણ આપણાથી સહન થતું નથી, આપણું માન આડું આવે છે. પણ આ દામોદર ભક્તના જીવન પ્રસંગ દ્વારા આપણને ખ્યાલ આવી જાય. બીજો આપણે એક પ્રસંગ જોઈએ તો બોટાદના શિવલાલ શેઠ થઈ ગયા, પોતે નગર શેઠ. એ સમયની અંદર 9 લાખના પોતે આસામી હતા અને એમના પિતાશ્રી ભગા દોશી એ પણ પોતે નગર શેઠ. અને એટલું જ નહીં, આ શિવલાલ શેઠની વિશિષ્ટતાઓ ઘણી બધી હતી. એમાંની થોડીક વિશિષ્ટતાઓ હું તમને જણાવું ને સવળો વિચાર કેવો રાખતા થાય એવા બે પ્રસંગો આપણે જોઈએ. તો પોતે 3 કલાક પોતે નિત્ય પૂજા કરતા અને એવી પૂજા કરે કે મહારાજ સાક્ષાત એમને દર્શન દેવા માટે આવે અને સાધુ અને ભક્તો હોય ને એ પણ આ પૂજામાં એ દર્શન કરવા માટે આવતા. શા માટે? કારણ કે શિવલાલ શેઠ એવી વિચાર સાથે પોતે એ પૂજા કરતા હતા. પણ વિચાર કેવો સવળો વિચાર અને કેવા વિચારથી પોતે આગળ વધેલા. તો એક વખત પોતે સમાગમ કરવા માટે જુનાગઢ જાય છે ને ત્યાં આત્માનંદ સ્વામી એ સભામાં પ્રવચન કરતા હતા. એટલે એમાં આ શિવલાલ શેઠના મોઢામાં છે ને સોપારી હતી. હવે સોપારી સ્વાભાવિક રીતે હોય એટલે કટકટક અવાજ તો આવવાનો જ છે અને અમુકને આ અવાજની એલર્જી પણ હોય. હવે આવો અવાજ આવતો હતો ને એટલે આ સાધુને ગમ્યું નહીં. એમને શું કીધું આત્માનંદ સ્વામીએ કે કોણ હાડકું ચાવે છે? હવે આવી વાત કરી શિવલાલ શેઠને ખબર પડી ગઈ, આ તો મને જ કીધું. પોતે ઊભા થાય અને સત્સંગમાં વહી ગયા. એવું બન્યું નહીં. પોતે બહાર જાય છે, પોતે થૂકી નાખે છે સોપારી, કોગળા કરીને પાછા એ સ્વસ્થ રીતે એવી રીતે બેસે છે અને મનમાં નક્કી કરી નાખ્યું કે હવે આજ પછી મારે સોપારી ખાવી નથી. જો ખોટું ન લાગ્યું, સવળા વિચારથી પોતે રહી શક્યા. ભાવનગરની અંદર એમને ઘણું બધું દાન ધર્માદો કર્યો અને પ્રતિષ્ઠા કરી. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી એક વખત એમને બોલાવ્યા, તને શું લાગે કે મેં આ બધું પ્રતિષ્ઠા કરાવી ને આ બધું, એટલે તું બહુ મોટો સત્સંગી થઈ ગયો, તારા જીવ સામે જોઉં તો અડધો સત્સંગ છે, એટલે સત્સંગ કર. પૂરો થયા તો જો શિવલાલ શેઠ તો પોતે અંતરદ્રષ્ટિ એમને થઈ ગઈ, લે આ તો ગુણાતીતાનંદ સ્વામી સાચી વાત કીધી, તો હવે તો મારે સમાગમ કરવા માટે જવું પડશે. તો પોતે જુનાગઢ જાય છે સમાગમ કરવા માટે. તો જો એમને એ ઠપકો હતો ને એ પણ એક મીઠો મધુરો લાગ્યો. કેમ? એમાં એ સ્વાભાવિક રીતે સારું ગણી શકાય કે આ તો સાધુ રહ્યા એ મારા સારા માટે કહે છે, મારું જીવનું કલ્યાણ થાય ને એના માટે કહે છે. તો જો આ વિચારથી પોતે સ્થિર રહી શક્યા. તો આ શિવલાલ શેઠ હતા, આવો સવળો વિચાર પોતે રાખતા હતા. બીજો આપણે એક પ્રસંગ જોઈએ ભક્તરાજ દાદા ખાચરનો. આમ તો જો અત્યારે તમને જે મારા હાથની અંદર જે આ માળા દેખાય છે ને, આમાં 108 મણકાની અંદર આ જે મેરુ રહી ને મેરુ, આ મેરુની ઉપમા દાદા ખાચરને આપવામાં આવતી હતી. પણ કારણ શું હતું? કારણ એક જ હતું કે એવા દાદા ખાચરનું જીવન હતું. એવો એક પણ સ્વભાવ નહોતો રાખ્યો કે જે શ્રીજી મહારાજને ન ગમતો હોય. અને કેવો સવળો વિચાર! એક વખત શ્રીજી મહારાજે દાદા ખાચરને કહ્યું કે દાદા 2000 રૂપિયા મને આપ. દાદા, હવે રાત્રિનો સમય હતો, એમની પાસે હતા નહીં, એટલે સ્વાભાવિક રીતે દાદા ખાચરે કીધું મહારાજ સવારે હું તમને આપીશ. અને શ્રીજી મહારાજને આ વિલંબ ગમ્યો નહીં
શ્રીજી મહારાજ તો તરત તે પોતે આસનથી ઊભા થઈને જાય છે, તો મારે અહીંયા રહેવું નથી. દાદા ખાચર તો પાછળ દોડે છે. અરે એ ઘેલા નદીને કાંઠે આવ્યા, તરત પગ પકડે. શ્રીજી મહારાજ ત્યારે શું કરે? આમ લાત મારે, ધક્કો મારે ને ગલોટિયા 2-3 ખાય, વાગે એમને છોલાય, ફરી વખત મહારાજ પાસે આવે. 2-3 વખત એવું કર્યું, પણ છતાં અને છેલ્લે તો આખું શરીર એમનું ધ્રુજવા લાગ્યું અને આંસુડાની એ ધારા વહેવા લાગી. પછી તો મહારાજે બહુ રાજી થયા, કારણ કે આ પ્રકારના વિચાર સાથે પોતે કે ના તમે અહીંયા જ રહો, હું તમને લાવી જ દઉં. હવે આવો પોતે નિસ્વાર્થ ભાવે કોઈ પણ પ્રકારની અપેક્ષા જો દાદા ખાચરે એમના જીવનમાં રાખી નથી. 50 થી 60 વખત ઉતારો બદલાવ્યો છે, પણ છતાં પણ દાદા ખાચરને એવો પ્રશ્ન નથી થયો કે હું આ ગામ ધણી છું, મારો દરબાર છે આ, અને છતાં પણ આ મહારાજ કેમ આવું કરે છે, આવું મનુષ્ય ચરિત્ર. પણ જો સવળો વિચાર રાખ્યો તો નો વાંધો આવ્યો. તો જો એ પોતે સ્થિર રહી શક્યા. અને ત્યારે મહારાજે કહ્યું કે દાદા અમે નિરંતર તમારે ત્યાં રહીશું. અને ઇતિહાસ સાક્ષી છે, શાસ્ત્રો આપણને કહે છે કે 49 વર્ષની અંદર 25 થી 27 વર્ષ એ ગઢડાની અંદર દાદા ખાચરને ત્યાં એ મહારાજ રહે છે. આનું કારણ શું હતું? દાદા ખાચરના જીવનમાં જોવા મળતો સવળો વિચાર. એક આપણે બીજો એક પ્રસંગ જોઈએ, અગતરાયના પર્વતભાઈનો. હવે અગતરાયના પર્વતભાઈના જીવનમાં પણ સવળો વિચાર કેવો? આમ તો આપણે સમયા ઉત્સવોની અંદર જઈએ એટલે કંઈક આપણે અપેક્ષા રાખીએ છીએ, અને એ અપેક્ષા જો પૂરી ન થાય તો આપણને સમયાનો આનંદ આવતો નથી, એ કથા વાર્તાનું પણ સુખ આવતું નથી. પણ આ પર્વતભાઈ પોતે એ ગઢડાની અંદર સમાગમ કરવા માટે જાય છે. 5-7 દિવસ થઈ ગયા. શ્રીજી મહારાજે એક વખત પર્વતભાઈને કહ્યું કે પર્વતભાઈ જમો છો ક્યાં? તો પર્વતભાઈ કે એ બધું થઈ જશે, કંઈ કહેતા નથી. પછી શ્રીજી મહારાજે એ મુકુંદ બ્રહ્મચારીને બોલાવ્યા અને મુકુંદ બ્રહ્મચારીને કહ્યું કે પર્વતભાઈ તમે ત્યાં જમે છે, તમે થાળ આપો છો? આ મુકુંદ બ્રહ્મચારી એક ના, હું નથી આપતો, જીવુબાન લાડુબાન ત્યાં જમતા હશે. તો મહારાજે જીવુબાન લાડુબાન બોલાવ્યા. તે આ જ પ્રશ્ન પૂછ્યો, પર્વતભાઈ તમારે ત્યાં જમે છે? જીવુબા લાડુબા કે નહીં, મને તો આ તમે તમારી પ્રસાદીની થાળી જમતા હશે, મુકુંદ બ્રહ્મચારી જમાડતા હશે. હવે મુકુંદ બ્રહ્મચારી અહીંયા ખો આપે તો આ જીવુબાન લાડુબા અહીંયા ખો આપે. હવે આવી રીતે થયું. ત્યારે પછી વાત કરી તો પછી તેમ જમોસ ક્યાં? ત્યારે પર્વતભાઈએ કીધું કે હું 7 દિવસથી જમ્યો નથી, અને હું તો ગઢડાની અંદર એ બજારમાં એક મુઠ્ઠી ડાળિયા લેતો હતો ને ફાંકો પાણી પીને બસ સમાગો. તમારી મૂર્તિનું જેટલું સુખ આવે છે ને, તો આ મને ભોજન કે એવું કાંઈ આવતું નથી. તો જો આ વિચારધારા, આ સવળો વિચાર હતો ને, તો એમાં એ રાજી થયા ભગવાન. તો જો આપણે પણ ભગવાનની મૂર્તિનું જો સુખ લેવું હશે ને, તો એ જરૂરી છે આ વિચાર સાથે, અને આ સવળા વિચારથી જ તે આપણે સુખી રહી શકીએ છીએ. અને ભગવાન જે પણ કરે છે ને એ આપણા સારા માટે કરે છે, અને એ સારા માટે કરે છે. જો આ વિચાર આપણે એક વખત આત્મસાત કરી લઈએ ને, તો દુનિયાની કોઈ પણ પરિસ્થિતિ એ આપણને દુઃખી કરી શકે નહીં. એટલે આપણા જીવનમાં આ વિચાર અગત્યનો છે, મહત્વનો છે. હવે આજે આપણે જે પ્રવચનનો વિષય જે છે સવળો વિચાર, પણ એના સમ્રાટ યોગીજી મહારાજ. હવે યોગીજી મહારાજના થોડાક 5 થી 6 પ્રસંગો જોઈએ અને આપણે આ વિચારને વધુ દ્રઢ કરીએ. કારણ કે આપણી ગુણાતીત ગુરુ પરંપરાની અંદર એક આપણને જોવા મળે, એક સાતત્ય જોવા મળે છે કે ગમે ત્યારે ગમે તે પરિસ્થિતિ વચ્ચે આપણા ગુણાતીત સત્પુરુષો પોતે એ સ્થિર રહી શક્યા છે. એમના જીવનની અંદર એ મુશ્કેલીઓ આવી જ છે, આપણી કરતાં વધુ મુશ્કેલીઓ આવેલી છે, પણ છતાં પણ પોતે સ્થિર રહી શક્યા છે. તો આ અલમસ્ત યોગીજી મહારાજ પોતે મુશ્કેલીમાં પણ એક સુખી પોતે વર્ત્યા છે. આમ તો આપણા જીવનની અંદર જ્યારે મુશ્કેલી આવે ને, ત્યારે ખરેખરી કસોટી થાય. જો પ્રસંગો તો આપણે ઘણા બધા સાંભળીએ અને ઘણા બધા સાંભળીએ પણ છીએ, પણ જ્યારે પગ હેઠે રેલો આવે ને, ત્યારે આ પ્રસંગોનું ખ્યાલ આવે કે કેટલું આપણે આ પચાવ્યું છે જ્ઞાન, અને કેટલા પ્રસંગો આપણે આત્મસાત કર્યા છે. અને અહીંયા મુશ્કેલીમાં સ્થિરતા કઈ રીતે? તો ગોંડલની અંદર યોગીજી મહારાજ વિરાજમાન હતા, અને બધા સંતોનો ભક્તોનો અને યોગીજી મહારાજનો ઉતારો હતો ત્યાં. તો ત્યાં મચ્છરનો બહુ ત્રાસ હતો, એટલે ઊંઘ કાંઈ આવી નહીં 3-4 વાગ્યા સુધી. એટલે સવારમાં છે ને મંગળા આરતી પછી યોગીજી મહારાજને સેવક સંતે છે ને ફરિયાદ કરી
કે બાપા મચ્છર બહુ કરડ્યા, ક્યાં બધુંય તે બગાડનાય, આપણી ઊંઘ બગડી ગઈ. તે ત્યારે યોગી બાપાએ કહ્યું કે ગુરુ એમ નો કહેવાય. તો બોલો મચ્છરનોય તે ગુણ લેવાની વાત કરી, અને કેવો ગુણ લીધો યોગીજી માજે સેવક સંતને કીધું કે આપણને મચ્છરે જગાડ્યા, જેથી છે ને રાત્રે આપણે ભજન એ કરી શકીએ. તો વિચાર તો કરો કે મચ્છર કવડે છે, મચ્છરનો કઈ રીતે ગુણ લેવો. યોગી બાપા યોગી ગીતામાં કહે છે કે થાતા થાબડા જેવો હોય ને તોય મને એનો અવગુણ આવતો નથી, કારણ કે સત્સંગની અંદર તો છે ને. શ્રીજી મહારાજે વચનામૃતની અંદર આ જ વાત આપણને દ્રઢ કરાવેલી છે કે તમને ગમે તેનો અવગુણ આવે પણ મંદિરના દાદરા ચડે છે ને એ મોટામાં મોટી વાત કહેવાય. સત્સંગમાં આવે છે, કથા વાર્તા સાંભળે છે, એ આરતીમાં આવે છે, ભલે અમુક પ્રસાદ માટે આવતા હોય પણ આવે છે ને એ મહત્વનું છે. કારણ કે આજુબાજુ હજારો લાખો લોકો છે, બધાય મંદિરના દાદરા ચડતા નથી. અરે અમુકને તો 1000 વખત કહેવામાં આવે પણ છતાં પણ પોતે આવી શકતા નથી. તો એ આવે એ જ મહત્વનું કહેવાય. આ જ મોટામાં મોટો ગુણ છે. તો જો આ ગુણ રહ્યો ને એ આપણે કેળવવાનો, એ શીખવાનો. ગુણ ગ્રાહક દ્રષ્ટિ આપણને મોહન સ્વામી મહારાજ કહે છે. તમે જો યોગીજી મહારાજ સારંગપુરની અંદર કેરોસીનના ડબ્બામાં ખીચડી રંધાય, દરરોજ પોતે એ ભિક્ષા માગવા જવાનું, અને ખાંભડાની અંદર, લાઠીદળની અંદર, સમઢિયાળાની અંદર, સાળંગપુરની અંદર, અને પાછી ભિક્ષા માગે ને પછી તો અહીંયા એ લોટ બંધાય અને રોટલીને જે તે પ્રકારનું ખાવાનું જે થાય. અરે તેલની એમને બોટલ કોઈક હરિભક્ત દઈ જાય ને તો 6 મહિના સુધી એમનામ રહે. તો ઓલા ભક્ત આવે ને પછી કે કેમ તેલ ખૂટી ગયો, ફરી વખત લેતા આવું, તો એ કે નહીં એમનામ જ છે, જો એક શાક હોય તો વઘાર થાય ને. તો જો આવી પરિસ્થિતિમાં પણ જો મુશ્કેલીમાં પણ સ્થિરતા, એ અખંડ સુખી રહી શકતા હતા. એનું કારણ આ જ છે. તો આપણા જીવનમાં પણ જો મુશ્કેલી આવે ને તો આવા પ્રસંગો યાદ કરી લેવા જોઈએ, જેથી આપણે પણ સ્થિર રહી શકીએ. બીજું, તકલીફોમાં પણ એ યોગીજી મહારાજ પોતે સુખી રહી શક્યા છે. સારંગપુરની અંદર હવે ચોમાસાનો સમય હતો, વરસાદની ખેંચ હતી, ઉનાળા જેવું વાતાવરણ થઈ ગયેલું. એટલે કોઈકે શું કીધું કે અહીંયા તો સખત તાપ છે. હવે સ્વાભાવિક છે, ઉનાળા જેવો સમય થઈ ગયો ને તાપ આવતો હતો, વરસાદ ખેંચાણો હતો, એટલે આવું અનાયાસપણે આપણે બોલાઈ જાય. તો આવું બોલાઈ ગયું ને તો બોલો એમ ગુરુ યોગી બાપાએ શું કીધું, ગુરુ એમ ન કહેવાય, અહીંયા તો અક્ષરધામ છે. તો જો આ વિચાર, સવળા વિચારથી પોતે રહી શક્યા. ભાદરણથી છે ને વાલવોડ યોગી બાપા અને બધા સેવક સંતો અને હરિભક્તો જતા હતા ટ્રેક્ટરમાં. તો હવે છે ને એન્જિન બગડ્યું, તો એવામાં થયું એવું કે ચાલીને જવું પડતું. એટલે રસ્તાની અંદર છે ને ધૂળની એવી ડમરી ઉડે. તો યોગી બાપા એમાંય સવળા વિચાર સાથે બધાને શું કીધું કે ગુરુ આ ધૂળ નથી, આ તો ગુલાલ ઉડે છે. તો જો આ સમજણથી પોતે તો સ્થિર રહી શક્યા, પણ એમની સાથે જે ભક્તો હતા, સંતો હતા ને, એ પણ પોતે સ્થિર રહી શક્યા અને શાંતિનો અનુભવ કરી શક્યા. તો જો આ તકલીફો પડે, જો તકલીફ આવવાની છે જીવનમાં, તમે ગમે તેટલું હાંસલ કરશો ને તો એવા પ્રશ્નો અનએક્સપેક્ટેડ હશે. તમે ધાર્યા નહીં એવા પ્રશ્નો જીવનમાં આવશે ને ઘરમાં બનશે. પણ આ પ્રશ્નો વચ્ચે એ આપણે જો આપણા જીવનની અંદર જો આવી સમજણો હશે ને, આવા સવળો વિચાર હશે ને, તો આપણે અવશ્ય સુખી રહી શકીશું. યોગીજી મહારાજ પોતે નુકસાનમાં પણ પોતે સુખી રહી શકતા હતા. આમ તો છે ને આપણા જીવનમાં નુકસાન આવે ને ત્યારે આપણે આમ જમીન કેમ આમ હલી જાય, આમ પાયા હલી જાય, એવી પરિસ્થિતિ આપણા જીવનમાં આવી જાય છે. કારણ શું છે? આપણા જીવનમાં સવળો વિચાર નથી. પણ યોગી બાપાનું કંઈક વાત અલગ છે. એમના પ્રસંગો સામે જોઈએ ને ત્યારે આપણને કંઈક અલગ જોવા મળે. હવે જામનગરની અંદર યોગી બાપા વિરાજમાન હતા અને સભાની પૂરી થઈ અને પછી તો સ્વાભાવિક રીતે પધરામણીઓ શરૂ હોય. તો એક ભક્તને ત્યાં પધરામણી કરવા માટે યોગી બાપાને થોડાક સંતો અને ભક્તો ગયેલા. તો એમાં થયું એવું કે સભા હવે સ્વાભાવિક છે કે પધરામણી ઘર પૂરી થાય એટલે પ્રસાદી હોય એટલે વહેંચવાની હતી. તો એક ભક્ત યુવક હતા, પોતે ઊભા થયા. તો હવે એ ઠેસ આવીને તરત તે પ્રસાદ ઢોળાઈ જાય અને બધાય ભક્તો અને સંતો એમની સામે એવી નજરથી જોવે ને કાંઈક ગુનો કરી નાખ્યો ન હોય. ઓલા ભક્ત તો મૂંઝાઈ ગયા. યોગી બાપા હાજર હતા, એ આ પરિસ્થિતિને પારખી ગયા અને એમને શું કીધું કે પ્રસાદનો ગુરુ વરસાદ થયો. એટલે પ્રસાદને છે ને યોગી બાપા પ્રસાદ કહેતા.
તો જો આ એક વાક્ય કીધું ને, બધાય આનંદમાં આવી ગયા અને પોતે એક શાંતિનો અનુભવ કરી શક્યા. હવે ગોંડલની અંદર એ આમ કડિયાના પગાર પણ એ ચૂકવી એકાતો નહોતા એવી પરિસ્થિતિ હતી. અને ત્યારે એક હરિભક્તથી ભૂલમાં શાહીનો ખડિયો જે આવે ને એ ઢોળાઈ ગયો. અત્યારે તો સામાન્ય રીતે બધું સસ્તું થઈ ગયું, પણ એ સમયની અંદર શાહી બહુ મોંઘી આવતી હતી. એટલે હવે ખડિયો ઢોળાઈ ગયો તો યોગી બાપાએ શું કીધું? હવે શાસ્ત્રોમાં વાક્ય આવતું જ નથી. તમે ગમે એટલા શાસ્ત્રો વાંચો ને તો એમાં વાક્ય ન આવે. યોગી બાપા કે ગુરુ આ તો છે ને શુકન થયા, બોલો પોતે ગુસ્સે ન થયા તો નુકસાનમાં આવી સ્થિરતા રાખવીને અઘરી વાત છે. પણ જો યોગી બાપાના જીવનની અંદરથી આપણને આ ગુણ એક અનાયસપણે સહજની અંદર એમને આત્મસાત કરી લીધો ને એવું આપણને જણાય છે. બાકી આપણે ઘરે પણ કંઈક એવી પરિસ્થિતિ બની હોય, કંઈક એવું નુકસાન થયું હોય તો આપણે કેટલા ખખડાવી નાખીએ છીએ અને કેટલી એની ભૂલ આપણે બતાવી દઈએ છીએ. પણ આ ગુણાતીત ગુરુ પરંપરા સામે જોઈએ ને ત્યારે આપણને ખ્યાલ આવે કે ખરેખર જો આવી સ્થિરતા હોય ને આવો વિચાર હોય ને તો એ વિપરીત પરિસ્થિતિઓ પણ વચ્ચે આપણે સ્થિર રહી શકીએ છીએ. બીજી એક વિશેષતા એ હતી, માણસનું જ્યારે અપમાન થાય ને દુઃખી થઈ જાય. તમે સારામાં સારા કપડાં પહેરીને પ્રસંગમાં ગયા હોય ને, 5 વ્યક્તિ એમ કહે ને કે આ કપડાં બહુ મેચ નથી થતા, તો તમે હતાશ થઈ જાઓ, નિરાશ થઈ જાઓ. તમને તમારા કપડાં તમે જ પસંદગી કરી છે ન ગમે. એટલે માણસને અપમાન ગમતું નથી, એને ગુણ જ ગમે છે. પછી ખોટા વખાણ કરો ને તોય ચાલશે, પણ ગુણ જ ગમે. પણ જો અપમાનમાં પણ યોગીજી મહારાજ પોતે સુખી રહી શક્યા છે. મુંબઈની અંદર યોગી બાપાની પધરામણીઓ ચાલતી હતી તો એમાં છે ને એક પાલઘરની અંદર એ પધરામણીઓ ચાલતી, એમાં વિદ્યાર્થી બધાએ સંતોની બધી મશ્કરી છે ને અમુક વિદ્યાર્થીઓ કરતા હતા. તો હવે એક ભક્તે છે ને એ બધા વિદ્યાર્થી ધમકાવતા, પણ એ કારણ શું હતું? કારણ કે એ બધી એમ કહેતા કે આ વાનર સેના છે જો, એટલે એવી રીતના હાસ્ય કરતા હતા, હાંસી ઉડાવતા. તો યોગી બાપાએ બધું પૂછ્યું તમે કેમ ધમકાવો? ત્યારે એ ભક્તે કીધું આ આપણને બધાને વાનર સેના કહે છે અને એટલે એ હસે છે આપણા ઉપર. તો યોગી બાપા કે તો હસે છે એ સારું કહેવાય, રડતા જ નથી ને. અને સાધુને જોઈને તો હસે તો આપણી સેવા થઈ ગઈ. તો જો આવો વિચાર હતો, આવો દ્રષ્ટિકોણ હતો તો એ ભક્તના જીવનમાં પણ એ પછી એવી સમજણ આવી ગઈ. તો જો આ સત્પુરુષના સંગે કરીને આવી સમજણો આપણને પણ આવે છે, આપણો દ્રષ્ટિકોણ પણ એ બદલાઈ જાય છે. તો આપણે પણ આપણા જીવનની અંદર આવી સમજણો આપણે આત્મસાત કરવાની છે. જો આ તો મેં તમને ખાલી 0.5% પ્રસંગો કીધા છે. આવા તો આપણા ગુણાતીત ગુરુ પરંપરાના પ્રસંગો ઘણા બધા છે અને શાસ્ત્રોમાં પણ આવા પ્રસંગો આપવામાં આવ્યા છે. અને જો આવા વિચારથી જ તે આપણે આ જગતથી અલિપ્ત રહી શકીશું અને એ આ જગતની કોઈ પણ પરિસ્થિતિ આપણને દુઃખી નહીં કરી શકે. બાકી જો આપણે લાખ પ્રયત્ન પરિસ્થિતિને બદલવા માટે કરીશું ને તો પરિસ્થિતિ તો નહીં બદલાય, પણ જો એમાં આપણે એડજસ્ટ થઈ ગયા ને તો વાંધો આવશે નહીં. તો આજના દિવસે આપણે મહારાજ સ્વામીના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ કે જેમ અલમસ્ત યોગીજી મહારાજ, જેમ સવળા વિચારના સમ્રાટ યોગીજી મહારાજ છે, તો જેવી એમના જીવનમાં જે સમજણ છે એવી સમજણ આપણે પણ આત્મસાત કરી શકીએ, એ જ આજના દિવસે પ્રાર્થના. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય.